Your child education as a career. I knew him as a Rotarian, a very committed Rotarian, and today I'm happy to see him presiding over many institutions, and I understand there are almost 10,000 students in campus. A good job. He could have continued in it and led a very peaceful life. But he was not content with that. He wanted to try out something different. So he thought differently and acted courageously. And today you see, he is the chairman of so many institutions, providing education to so many of you. This is just what is needed today. The spirit of jobs were not available that easily. But today you are all very fortunate. Companies come to the campus, interview you and absorb you. That was not the case those days. Even to study was a challenge. There were ordinary agricultural families. It must have been quite a challenge for him to go to higher education. So the environment was not at all conducive for them, but it is very conducive to all of you. There were only 7 or 8 engineering colleges in the whole of Tamil Nadu those days. Today there are 570 engineering colleges today. And more than that, the banks are liberally giving you financial assistance to qualify. And companies come to the campus to interview you and absorb you. All this was unheard of those days. But in spite of all that, as I told you, he thought differently and acted courageously. Education is just that much. What is education? The good education is something that gives you the confidence to think differently and act courageously. Don't imitate anyone else. You set your own goals. Have faith in yourself. Be focused. Work hard. Never give up. And nobody has succeeded without failures. He too would have had many setbacks, I guess. But he never gave up. He fought against all odds, and today he has made a mark. So that should be your dream as well. If you have the freedom to dream, might as well dream big. Unless you have a big dream, there is no way you can succeed in life. Every human being wants to succeed in life. You all agree? Are you all following me? Should I speak in English or should I speak in Tamil? How many would like me to speak in English? Lift your hands. How many would like me to speak in Tamil? How many cannot understand English? How many cannot understand Tamil? Where are you from? Goodness. But your chairman told me that I should speak both, little bit in English, little bit in Tamil. Will that be all right? Yes. So what I was telling was, you have to dream big. You have to dream big and not only stop there, you got to be focused and struggle the way through. Nothing comes overnight and nothing comes without failures. I know many people who fought against all odds and ultimately made it to the top. At this age, you have to make up your mind. You have 2 choices. How many choices? You got to interact with me. How many choices? 2 choices. 1 choice to dream big. 2nd choice to have a limited dream. I take it for granted there is nobody here without a dream. So first choice is to have a big dream. The 2nd choice is to have a limited dream. How many of you have just a limited dream? Lift your hands.
இந்தப்பா அத போட்டோ எடு. Agreed. Dream of what? Dream of India emerging as a superpower in 2021. How will that be possible? You need to empower yourself to enrich India. நான் முதலில் என்னை உயர்த்திக் கொள்ள வேண்டும், எனக்கு வந்த உயர்வை பயன்படுத்தி என் சமுதாயத்தை உயர்த்த வேண்டும். இதுவேதான் கல்வி, இதற்கு மேல் எதுவும் கிடையாது. My friend, I have great respect for West Bengal. You know why? Swami Vivekananda is from their state. உங்களுக்கு ஒரு சுவாமி விவேகானந்தர்னா எங்களுக்கு ஒரு மகாகவி பாரதி உண்டு. கேளுங்கள், நீ எதுவாக விரும்புகின்றாயோ நீ அதுவாக ஆவாய். சொல்லுங்க. என்ன பள்ளிக்கூடமாட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறீங்களா? தப்பு இல்லை. இன்னொருக்கா சத்தமா சொல்லுங்க. You can be what you want. Chawla, nothing can stop you. It all depends upon the dream we have. I am from an agricultural background. I studied in a Tamil medium school, in a government school. Can I compete in this material world and still make a mark? Don't suffer from any complex whatsoever. Never, never. மனது வைத்தால் மனிதனால் சாதிக்க முடியாதது எதுவும் கிடையாது. எந்த தாழ்வு மனப்பான்மையும் யாருக்கும் தேவையே கிடையில்லை. இன்னும் சொல்ல போனா தமிழ் மீடியத்திலிருந்து படித்து வந்தவர்கள் தான் இன்று நம்புங்கள் இதே தமிழ்நாட்டில் மிக உயர் நிலையில் இருக்கிறார்கள். நான் அவனை சொல்ற கூடவே சொல்றீங்களா? வாழ்க்கைக்கு தமிழ் சொல்லுங்க, வயிற்று புழப்புக்கு ஆங்கிலம். நம் மொழிக்கும் நம் கலாச்சாரத்திற்கும் இணையான ஒரு மொழியோ கலாச்சாரமோ நிச்சயமாக சொல்லுகின்றேன் உலகத்தில் எங்கேயும் கிடையாது. உலக அரங்கிலே செம்மொழி அந்தஸ்து பெற்ற 4-5 மொழிகளில் ஒன்று நம்முடைய மொழி. ஆகவே எந்த தாழ்வு மனப்பான்மையும் வேண்டாம். ஆனால் economic order to compete with the rest of the world and move forward, you need English. Without English you cannot excel. உங்க நிறுவனத்துக்கு பேர் என்ன? Excel. எனக்கு இந்த பேர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. எத்தனையோ கல்லூரிகளுக்கு இந்த ஒரு பெயரை தேர்ந்தெடுத்ததற்காகவே என்னுடைய நண்பர் டாக்டர் நடேசன் அவர்களை நான் மிகவும் பாராட்டுகின்றேன். மனிதனுடைய இறுதி லட்சியம் ஒன்று இருக்குமே ஆனால் அது எக்ஸல். அதுக்கு மேல் ஒரு லட்சியம் கிடையாது. To excel in life. Never be content with anything. We, the human beings alone, have the capacity to excel, to improve. No other living being has that capacity. Only man can improve on himself. There is no end to it. It is infinite. Passion for excellence. What is excellence? Trying to better the best. Trying to improve on yourself. I am something today, I have to be different tomorrow. I can't be the same all the time. It is rare to be born a human being, friends. You are said to be the crowning glory of all creations, said Vivekananda. Swami Vivekananda says, it is rare to be born a human being. It is the crowning glory of all creations. There is no living being equal to man. You are the maker of your own destiny. You can be what you want to be. Everything depends upon the choice you make in life. மனிதனுக்கு நிகரான ஒரு உயிரினம் உலகத்தில் கிடையாது. அவனுக்கு நிகர் அவனே. அவன் எதுவாக விரும்புகின்றானோ அவன் அதுவாகவே தான் ஆய் தீருவான். எல்லாவற்றுக்கும் அவன் தன்னை முதல் அறிந்திருக்க வேண்டும். உரிய முடிவை உரிய நேரத்தில் வாழ்க்கையில் எடுப்பானே ஆனால் அவனும் நிச்சயமாக ஒரு நாள் இல்லை என்றாலும் ஒரு நாள் சிகரத்தை தொட்டே தீருவான் என்று சொன்னது சுவாமி விவேகானந்தர். சொல்லிடுறேன்,
பல கல்லூரிகளுக்கு போயிருக்கிறேன். இது உங்களை மகிழ்விப்பதற்காக சொல்லல. அங்கங்க பேராசிரியர்கள் நடந்துட்டே உங்களெல்லாம் கண்காணிச்சுட்டே பேசாதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஒழுக்கமும் கட்டுப்பாடும் இல்லாத காரணத்தினால்தான் இன்று இந்தியா இவ்வளவு மற்ற சௌகரியங்கள் இருந்தும் இவ்வளவு பின்தங்கி இருப்பதற்கு காரணம். நேத்து நம்முடைய பாராளுமன்றத்தை டெலிவிஷன்ல பாத்தீங்களா? எத்தனை பேர் பாத்தீங்க? கையை தூக்குங்க. அதையும் பார்க்கணும். So you can be what you want to be. ஒருநிலைப்படுத்துவீர்களானால் நிச்சயமாக நம்மால் எதையும் சாதிக்க முடியும். இப்போ சாதிப்பதற்கு இரண்டு வேண்டும். அகம், புறம். சொல்லுங்க. அகமாக இருக்கணும். அது மட்டும் போதாது, அகத்திலும் ஒரு பக்குவம் இருக்கணும். இப்ப இந்திய பொருளாதாரம் தற்போது கொஞ்சம் மந்த நிலையில இருக்கு. ஒரு காலத்துல 9% நாம் வளர்ந்துட்டு இருந்தோம். ஏகப்பட்ட வேலை வாய்ப்புகள் நம்மை தேடி வந்தது. இப்ப அந்த பொருளாதாரம் 4 அல்லது 5% கீழே வந்துட்டோம். இப்படிப்பட்ட சூழலிலும் ஒரு பக்கம் வேலை கிடைக்கவில்லை என்று சிலர், இன்னொரு பக்கம் எங்கள் எதிர்பார்ப்பு ஆள் கிடைக்கவில்லை என்று சிலர். கவனமா புரியுதாப்பா தம்பிகளா? On one side people say I am not getting a job. On the other side people say we are not getting the candidate we want. The employability is the problem. What is employability? Just a degree or diploma won't do. ஒரு டிகிரி வாங்கிட்டேன், ஒரு டிப்ளமா வாங்கிட்டேன்னா பத்தாது. அது வெறும் தியரி. வெறும் தியரியை வச்சுக்கொண்டு வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற முடியாது. Mere knowledge is not enough. You need the skill. You need to apply that knowledge for something successful. படித்தவர்கள் அத்தனை பேரும் வெற்றி பெறவில்லை. படிக்காதவர்கள் அத்தனை பேரும் தோல்வியும் சந்திக்கவில்லை. அப்படியானால் ஏதோ இடையில் ஒன்று இருக்கு. வெறும் படிப்பு பத்தாது. படித்த படிப்பை எதற்காக, எப்படி, எந்த வகையில் நாம் பயன்படுத்திக் கொள்கின்றோம் என்பதை பொறுத்துத்தான் வெற்றியோ தோல்வியோ இருக்கு. ஆகவே எந்த தாழ்வு மனப்பான்மையும் வேண்டாம். இப்ப நீங்க கோயம்புத்தூருக்கு வாங்க. நாங்கெல்லாம் கோயம்புத்தூர்லேருந்து வர்றோம். ஒரு சில நிறுவனங்களுடைய பெயர்களை என்னால் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும். அவர்கள் யாரும் கல்லூரிக்கு செல்லவில்லை, பட்டம் வாங்கவில்லை. ஆனால் இன்று அவர்கள் எல்லாம் அவரவர்கள் நிலையில் சிகரத்தை தொட்டிருக்கிறார்கள். அது எப்படி? ஒரு சில பெயரை நான் சொல்லட்டுமா? இப்ப இங்க வந்தாரே நண்பர், சென்னை சில்க், அந்த உங்க முதல் கடையை நான் தான் துவங்கி வச்சேன். சென்னை சில்க்ஸ். ராம்ராஜ் காட்டன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. இன்னும் சில பேருங்க. கோயம்புத்தூர்ல அன்னபூர்ணா ஹோட்டல் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நிச்சயமா தெரியும். சரி. கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? தெரியும். இல்லை. அத்தனை பேரும் என்னுடைய நண்பர்கள். அநேகமாக இவர்கள் அத்தனை பேருடைய கடைகளையும் திறந்து வைத்த ஒரு பெருமை எனக்கு உண்டு. ஆனால் பிளேஸ்மெண்ட் ஆபீசரை நம்பியும் இல்லை. அவர்கள் அவர்களை நம்பினார்கள். அவர்கள் படிப்பை நம்பல, உழைப்பை நம்பினார்கள். இப்போ இந்த டாக்டர் நடேசன் பேசாம இருந்திருக்க வேண்டியதுதானே ஒரு இடத்துல கௌரவமா? முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஜாதகம் இது. இது போன்ற ஜாதகம் சும்மா இருக்காது. They are the ones who matter today. We need such people. சுயமாக சிந்திக்கணும். நம்மை நாம் நம்பணும். நாமளும் மனது வைத்தால் நாமளும் சாதிக்க முடியும் என்று ஒரு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை எங்கு இருக்கின்றதோ அதற்கேற்ப உழைப்பும் இருப்பேன். The success may get delayed a little, but it can never be denied. Because that is it life is all about. ஆகவே இப்பொழுது நீங்கள் வாழ்க்கையில் முதல்ல உயரணும். நான் சொன்னது போல் அகம், புறம். புறத்தில் என்னதான் சௌரியமாக இருந்தாலும் அகத்திலே ஒரு பக்குவம் இல்லை என்றால் எதையும் செய்ய முடியாது. இப்போ இந்தியாவிலேயே உள்ள ஒரு பெரிய IIT-ல படிச்சு அதுல கோல்ட் மெடல் வாங்கி வெளியே வந்தவன் வாழ்க்கையில் தோல்வியை சந்திக்கிறான். இது போன்ற ஒரு கிராமப்புற சூழலையில் ஒரு கிராமத்திலிருந்து வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு பொறியியல் கல்லூரியில் படித்த ஒருவன் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கிறான். இதை எப்படி நீங்க விளக்க முடியும்? இந்தியாவிலேயே தலை சிறந்த IIT-யில் படித்து அங்கு கோல்ட் மெடல் வாங்கி வெளியே வந்தவன் வாழ்க்கையில் தோற்கின்றான். புரிந்து கொள்ளுகின்ற விதம், அதை நாம் எப்படி பயன்படுத்திக் கொள்கின்றோம் என்பதை பொறுத்துத்தான் இருக்கின்றன. நான் சொன்னது போல் நாம் மனது வைத்தால் எதையும் சாதிக்க முடியும். நீங்கள் எல்லாம் விரும்புகின்ற அப்துல் கலாமை எடுத்துக்குவோம்.
உங்களுக்கெல்லாம் ஐகான் அப்துல் கலாம் தானே. அவர் ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் ராமேஸ்வரத்தில் பிறந்து ஒரு திண்ணை பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்சு அந்த படிப்புக்கு வசதி இல்லாமல் ஒரு வாடகை சைக்கிளை எடுத்துக்கொண்டு வீதி வீதியாக சென்று தினமணி பத்திரிகையை போட்டு அதில் வந்த வருமானத்தை வைத்து படித்தவர். பிறகு அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு போவதற்கு செலவுக்கு பணம் இல்லை. அவருடைய சகோதரியார் தந்த தங்க வளையலை விற்று பீஸ் கட்டி படிச்சு மிகப்பெரிய விஞ்ஞானியாகி பாரத ரத்னா விருதையும் பெற்று பிறகு பாரத ராஷ்டிரபதியுமாகி காஷ்மீரிலிருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் அந்த ஒரு பெயரை சொன்னால் பிறந்த குழந்தையும் கைதட்டுதுன்னா உங்களால முடியாதா? ஏன் இந்த தாழ்வு மனப்பான்மை? ஏன் இந்த தாழ்வு மனப்பான்மை? நான் மேட்டுக்குடியில் பிறந்திருக்க வேண்டும், ஆங்கில வழி கல்வியில் கற்றிருக்க வேண்டும், ஐஐடியில் படித்திருக்க வேண்டும், அப்பொழுதுதான் எனக்கு எதிர்காலம் என்றால் அது பைத்தியக்காரத்தனம். சாக்கு சொல்லி தப்பித்துக் கொள்ளாதீர்கள். அது உங்களை நீங்களே ஏமாற்றிக் கொள்வதாகும். Never give excuses and run away. Face life with courage and conviction. I too can make it. If A can make it, B can make it, C can make it, why can't I make it? All of us can make it. I can cite any number of illustrations to tell you how very ordinary people have made it to the top. தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த டாக்டர் வி.சி. குழந்தைசாமி என் ஞாபகத்துக்கு வருது. அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு புத்தகத்தை நான் போய் வெளியிட்டேன். டாக்டர் வி.சி. குழந்தைசாமி என்பவர் கரூருக்கு பக்கத்தில் ஒரு குக்கிராமத்தில் பிறந்தவர். காலில் போட்டுக்கிற சார் என்ன சொல்றார்? மனிதன் தன்னைத்தான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். தன்னுடைய நிறை என்ன, குறை என்பதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். நிறையை கொண்டு குறைகளை போக்க வேண்டும். மிக உயர்ந்த லட்சியங்களுக்காக வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். இப்போ உங்க கனவு 2 கனவு இருக்கணும். ஒரு கனவு உங்களுக்காக, இன்னொரு கனவு தேசத்திற்காக. ஒரு கனவு உங்களுக்காக சொன்னேன். அந்த கனவு என்னவென்றால், நான் வாழ்க்கையில் உயரணும், அனைத்து நிலைகளிலும் நான் உயரணும். அது ஒரு கனவு. இரண்டாவது கனவு, நான் சொன்னது போல் என்னுடைய உயர்வுக்கு காரணமாக இருந்த சமுதாயத்தை உயர்த்தணும். இப்ப இந்தியாவை எடுத்துக்கங்க. நான் கொஞ்சம் நீ தேசத்தை பத்தி பேசுவோம். என்னை அறிமுகப்படுத்திய பேராசிரியர் படிக்கின்ற பொழுது சிலவற்றை சொன்னார். அது உங்களுக்கு எவ்வளவு பேருக்கு போய் சேர்ந்ததோ தெரியாது. நாங்களும் நீங்க தினமும் பேப்பரே படிக்கிறது இல்லையா? தொலைக்காட்சியில் வர செய்திகளை பார்ப்பதே இல்லையா? How can you still say this is one of the best or the best country in the world? How can it be so? There is so much of lawlessness everywhere, so much of corruption everywhere. Everything is dirty. What is so great about? No, look girls, either you be here or you be there. Lady, don't be walking up and down. You be where you are. What was I saying? What was I saying? Yes. Reading the newspapers, don't come to a conclusion India doesn't have future. India has a great future. You know something? If President of abundant natural resources, we have abundant human resources, we have 5,000 years of culture. What is it we don't have? What only thing we doesn't have is a dream for India. You know what Pandit Jawaharlal Nehru said? I will tell you the very words. At the stroke of the midnight hour, when the rest of the world is fast asleep, India wakes up into freedom and makes a tryst with destiny to wipe off every tear from every eye of every Indian. This was the dream of Nehru. ஆனால் இந்த சுதந்திரம் வாங்கி 68 ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் அந்த கனவுக்கு பக்கத்திலும் கூட நாம் இல்லை என்றால் நம்மளுக்கு என்ன இல்லை? ஒன்றே ஒன்று இல்லை. இந்தியாவுக்கு